آپ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کو سلام. خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتی ہوں سول سوسائٹی تربت کا جنہوں نے ہم لوگوں کو یہاں انوائٹ کیا. اس کے بعد سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں ان نوجوان لڑکیوں کا جو اسکول میں یہاں پہ حاضر تھیں، اور اس کے بعد اسکول کی پرنسپل صاحبہ کا، کیونکہ پورے پاکستان میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں اسکولوں میں اس طرح کے سیمینار، کیا یہ تو سیاسی جلسہ ہو چکا ہے اب، کہ اس کی اجازت ملے. باقاعدہ NOC اور اس طرح کی چیزیں لینی پڑتی ہیں. میں نے اپنی سیاست اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سٹارٹ کی تھی، اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ہم نے ریوائیو کیا تھا، اور ناؤ آئی ایم ورک وتھ ڈیموکریٹک یوتھ فرنٹ. بہت ساری باتیں، اور آخری کے اسپیکرز کے آنے کے مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں ہو چکی ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ میں بلوچی بول نہیں سکتی، لیکن میں کافی حد تک سمجھ سکتی ہوں. کلثوم نے بات کری، ظریف نے بات کری، زیادہ تر سرمایہ داری کی جو ظریف نے بات کی ہے اسی حوالے سے میں بات کروں گی. مارچ کا مہینہ 8 مارچ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. میں ان نوجوان بچیوں کے لیے یہ تاریخ بتا رہی ہوں، تھوڑی سی میں کوشش کروں گی اپنی چیزوں کو، کیونکہ میں سوچ کر کچھ اور آئی تھی، اور آپ تمام ساتھیوں کو دیکھ کے میں نے چینج کر دیا سارا، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ آنی ضروری ہیں. کیونکہ یہاں پہ میرے ساتھ آگے کی جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں یہ ہزار باہ اس طرح کی تقریریں سنتے رہے ہیں، لٹریچر پڑھتے رہے ہیں. ان کو تو ہم نہیں سکھا سکتے نہ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سننی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ 8 مارچ کا دن ہم کیوں مناتے ہیں. یہ ایک نیو یارک میں ایک گارمنٹس فیکٹری میں وہاں کی فیکٹری ورکرز نے ہڑتال کی تھی اپنی اجرت جو ان کو کم ملتی تھی اس کے لیے، ان کے جو گھنٹے آور جو بہت زیادہ تھے اس کے لیے. اور انہوں نے ایک اتنی لمبی اس ہڑتال کو کیا تھا 1908 میں، اور انہوں نے کہا تھا جب تک کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہم اپنا یہ حق حاصل کر کے رہیں گے. 1908 سے 1909 تک اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد کچھ دنیا کی اور دوسری فیکٹریوں میں بھی جب خواتین کی یہ بات پھیلتی چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم بھی ہڑتال پہ بیٹھیں گے. سوشلسٹ خاتون کلارزا زیٹکن اس نے ایک سیمینار کیا، 2 دن کا سیمینار تھا، اس میں کچھ سفارشات کی. اس نے کہا کہ عالمی خواتین کا دن منایا جائے گا 8 مارچ کو، اور ایک جد و جہد کا دن تھا. لیکن اب ٹپیکل 70 سال سے پاکستانی پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ 8 مارچ کے دن کو NGO کا دن منا دیا گیا ہے. یہ NGO کا دن نہیں ہے، یہ محنت کش خواتین کا دن ہے، یہ آپ جیسی خواتین کا دن ہے جو کہ حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں. یہاں پر بات ہو رہی تھی جب کہ پدرشانہ پدرسری معاشرہ ہے اور کس طرح سے ہے، تو یقین مانیے میں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جتنا بھی جگہ پہ گئی ہوں اور کام کرتی ہوں خاص طور پہ خواتین کے ساتھ پورے پاکستان میں، بلوچ خواتین سے زیادہ آزاد میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میری لیڈر جن کو میں مانتی ہوں وہ آپ کی خواتین تھی، وہ جن کو مطلب یہاں پر کہا جاتا ہے ویمن امپاور کو تو میں مانتی نہیں، کیونکہ میں برابری کی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں مرد اور عورت کا برابر ہونا بہت ضروری ہے. آپ نہ مرد کو کم کر سکتے ہیں نہ عورت کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حاکم ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، چاہے وہ عورتیں بھی ہوں، تو وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتی ہیں، وہ آپ کو زیادتی کرتی نظر آئیں گی، وہ آپ کو جبر کرتی نظر آئیں گی. ہم اس جبر کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہیں. اگر یہاں پر جب بات ہوتی ہے کہ میں کل سے یہاں پر آئی ہوں، یہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، ابھی تو سوشل میڈیا اور آپ کی جو آن لائن کلاسز کا جو معاملہ تھا، آپ کے پاس تو جو بیسک چیزیں نہیں ہیں، آپ کیسے اپنی لڑائی کو لڑیں گے؟ کس طرح سے آپ اپنی لڑائی کو ممکن بنائیں گے؟ بات یہاں پر آتی ہے کہ آپ کے پاس گیس کے ذخائر ہیں، خواتین یہاں پہ زیادہ تعداد میں بیٹھی ہے. بتائیں یہاں پہ آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کے گھر پہ گیس ہے؟ کب تک لڑائی لڑیں گی جب گیس کے چولہوں پہ آپ کھانے بناتی رہیں گی، اور جو آپ کا بھائی باپ مزدور جو اتنی محنت کر کے گھر پر آئے گا اور وہ اپنا غصہ جو اس کے مالک نے اس پہ غصہ نکالا ہے وہ تو آپ پر ہی غصہ نکالے گا. اس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ریاست آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. آپ کے جتنے بھی مالی وسائل سے بھرپور یہ علاقہ ہے، خاص طور پہ میں بلوچستان میں کوشش کر رہی تھی کہ میں بات کچھ اور کروں گی، لیکن اب بات کچھ اور ہو رہی ہے کیونکہ وہ کرنی ضروری ہے. آپ کے مالی وسائل پہ قبضہ کس کا ہے؟ جب تک کہ آپ کے مالی وسائل پہ قابض آپ لوگ خود نہیں ہوں گے تو کیسے آپ ترقی لے کر آ سکیں گے؟ یہاں پہ تو سرمایہ داری آئی نہیں ہے تو پدرسری کو کیسے دیکھیں گے آپ؟
यहाँ पर तो जिस तरीके से तरक्की के नाम पर जो सीपेक आया है, आप थरपारकर की खवातीन को देख लें, जो रूरल एरियाज में खासतौर पर खवातीन है, उनके तो मसाइल कुछ और है। उनके मसाइल मीटू और दूसरी चीजें नहीं है, वो तो रोजाना की बुनियाद पे जद्दोजहद करती है, रोजाना की बुनियाद पे अपने घर में और अपने बाहर क्या कहते हैं तहरीक को जन्म देने की कोशिश करती है। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं, आप में से कितनी सारी ख़वातीन हैं, आप क्या करना चाहती हैं? सिर्फ मैट्रिक करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं? आपके पास यहाँ पे पूरे तालीमी वसाइल भरपूर हैं, तो कैसे लेंगी उनको? कौन बनेगा आपकी आवाज़? आपको खुद बनना है अपनी आवाज़। कोई बाहर से आके आपकी मदद नहीं करेगा, न एनजीओ के नाम पर आके करेगा, न तरक्की के नाम पे करेगा। आप अपने मसाइल का हल आपके अपने पास है, और आपको अपने मसाइल का हल कैसे चाहिए ये भी आपके पास है, कोई और नहीं देगा। और वो कैसे? आपसे ज्यादा शऊर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किताबें बलूचिस्तान में पढ़ी जाती हैं, सबसे ज्यादा सियासी शऊर हमें आपके पास मिलता है। तो खवातीन के लिए सबसे ज्यादा सियासी शऊर नहीं होगा, आप अपनी तरक्की और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ पे है सारे वसाइल। जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी यहाँ पर, आपके यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा, फोन भी नहीं चलता, डेटा भी नहीं चलता, और फिर बाकी बाद में क्या क्या फेल कर दें आप। बड़े बड़े सिविल सर्विसेज में आपके पास जितनी भी जॉब है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, कितने बल्लोच हैं। जब मर्द हजरात ही वहां पे नहीं पहुंच रहे तो औरतें कैसे पहुंचेंगी? हमें बराबरी की बात करनी है ना, मर्द औरत दोनों की। आपके तो मर्द ही नहीं पहुंच रहे, औरतें कैसे पहुंचेंगी? चंद एक जो मर्द पहुंच जाते हैं, फिर वो सरकार हो जाते हैं, साहब हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं उस खिदमत को और उस जद्दोजहद को, कि वही खवातीन जो इनकी जद्दोजहद में यहाँ तक इनको लेकर आई थी, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना है। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे नेशनल पार्टी के भी मेरे साथी बैठे हुए जो कि अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन कुछ खिदमत की होगी, डेफिनेटली की होगी, लेकिन कितने बड़े पैमाने पे, कितने खवातीन के स्कूल खुले हैं नए, कितने कॉलेज खुले हैं, और कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, कितनी बनाई गई हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। पंजाबी लोग आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कैसे पढ़े लिखे? क्योंकि बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज है। जो बच्ची बात कर रही है मौके की, मैंने सब आपको तीसरा जो कहा कि बलूचिस्तान बावजूद इसके के माली वसाइल से भरपूर है, लेकिन उन वसाइल पे आपका अपना कब्जा नहीं है। आप अपने वसाइल को खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते, खुद इंजॉय नहीं कर सकते, तो कैसे आप तरक्की की तरफ जाएंगे? और फिर आप एक ऐसे एरिया को आप कहते हैं कि रिमोट एरिया है, वहाँ पे तो तरक्की मुमकिन नहीं है, वहाँ की खवातीन नहीं आना चाहती हैं। आप पूरे पाकिस्तान में अगर देख ले, सबसे ज़्यादा खवातीन की सियासी क़यादत है, और वो बल्लोच खवातीन है, चाहे वो BSO के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, BNP के प्लेटफॉर्म पे हो, कराची में हमें नज़र आ रही हो, इस्लामाबाद में भी। क्योंकि वो जब इस दफ़ा का 8 मार्च 2021 मैंने बानू करीमा के नाम किया था, कराची में हमने जितने प्रोग्राम्स किए बानू के नाम किए थे, क्योंकि एक वो मज़ाहिमती निशान और सिंबल है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वो किस लिए लड़ाई लड़ रही थी? वो इसी रिसोर्स के लिए लड़ाई लड़ रही थी कि आपके जो वसाइल है उस पर आपका कब्जा होना चाहिए, और ये हम कब तक मांगते रहेंगे? यहाँ पर जो आई हुई खवातीन है, कम से कम मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। आपकी तरक्की आपकी पढ़ाई में है, किसी भी तरह से, चाहे कराची जाए, इस्लामाबाद जाए, लाहौर जाए, कुछ भी करें, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करें, लेकिन अपनी तालीम को ना छोड़ें। मैं बात कर रही थी, अब जहाँ जहाँ दुनिया भर में फौजी ऑपरेशंस होते हैं, फौजी हुकूमतें होती हैं, वहाँ पे ख़वातीन पे तशद्दुद सबसे ज़्यादा होता है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही है, रिसर्च रिपोर्ट है। पूरे पाकिस्तान में हर लाख
50 लाख खवातीन, पूरे पाकिस्तान की बात करी क्योंकि मैं इतनी जज्बाती हो गई थी, पहले आप लोगों से शुरू कर दिया था, तुर्बत कह रही हूँ। पूरे पाकिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा खवातीन जो है रोज़ाना जिस्मानी तशद्दुद होती है, 90 लाख से ज़्यादा खवातीन जो है जहनी तशद्दुद का शिकार होती हैं। आप क्या 7 लाख से ज़्यादा औरतें जो हिरासानी के जो केसेस हैं और जो जेलों में हैं उनके ऊपर हरासमेंट होती है मुसलसल, उनके ऊपर जहनी, जिस्मानी और सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे तशद्दुद होते हैं। आपके पास मुझे बताएं कितने अस्पताल हैं, कितनी औरतें बेचारी, क्या ज़चगी जो है बच्चा पैदा करना बीमारी है? इस मुल्क में ज़च्चा और बच्चा पैदा करना जो है बीमारी बना दी गई है। हर 350 से 700 औरतें हर साल सिर्फ ज़चगी की पेचीदा बीमारियों में और बच्चा पैदा करने में मर जाती हैं। 80% से ज़्यादा औरतें जो हैं अस्पतालों में डिलीवरी नहीं करवाती, वो घरों में डिलीवरी कराती हैं। और ये सिर्फ तुर्बत या बलूचिस्तान की नहीं, ये कराची और पूरे पाकिस्तान की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर 2 घंटे बाद पाकिस्तान जैसे इस्लामिक शरिया मुल्क में एक लड़की रेप होती है। हर चौथे सेकंड बाद एक औरत को किसी ना किसी तरीके से जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है। समटाइम लड़कियां बता नहीं पाती हैं, मर्द हजरात तो उनके दोस्त बनते ही नहीं, चाहे वो बाप हो या भाई हो, क्योंकि उनके एक कॉलर होता है कि नहीं हम तो इस तरह पे बात भी नहीं कर सकते। वो अपने जो मसाइल होती हैं, जो रास्ते में, जो स्कूलों में, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हरास होती है, काम की जगहों पे, वो किससे बात करें, किसी से नहीं कर पाती। तो ये मौका जो हमारे मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं वो यही कोशिश कर लें कि अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की, अपनी बेटियों की एटलीस्ट बात तो सुने, वो कहना क्या चाहती है, वो आप उनकी बात को समझें, तो ये एक पहला कदम होगा। आपके यहाँ हर तीसरे घर में, से बलूचिस्तानी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हर तीसरे घर में एक औरत रोज़ाना किसी न किसी किस्म का तशद्दुद होती है, हर तीसरे घर में। तो जब ये बात होती है ना कि सिर्फ हम महरूम हैं, दूसरे लोग भी, ये एक मेंटलिटी है। क्योंकि आप क्या जब ये बात कर रही थी कुलसूम, या आपके यहाँ भी कुछ बड़ी स्टोरीज़ हैं जो कि ख़ास तौर पे तो रोमानवी स्टोरी है, लेकिन उनमें से बड़ी जो मुझे एक हमेशा अट्रैक्ट करता है किरदार राबिया खुशदारी का, कि उसने 18वीं सेंचुरी में मोहब्बत की और अपनी वो किताब, अपनी शायरी जो है पूरी दीवारों पे लिख दी और उसके भाई ने उसको बंद कर दिया। तो आप एक तरफ इस्लाम का भी प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ जब खदीजा रिश्ता भेजे मोहम्मद को तो वो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता, ये सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं होता कि वो कोई प्रपोज भी कर दे कि तुम हमारी मर्ज़ी के बगैर या अपनी मर्ज़ी से शादी भी कैसे कर सकती हो। ये तो एक औरत का फितरी हक है ना, जिस तरह से मर्द का फितरी हक है कि कोई किसी को अच्छा लगता है तो आप उसको। आज हम जब एम्पावर की बात करते तो एम्पावर का मतलब सिर्फ क्या कहते हैं ऑफिशियल लेवल पे दफ्तरी काम के लिए ही नहीं कि आप सिर्फ उजरत बराबर करें और घंटे बराबर करें। हम एम्पावरमेंट खुद मुख्तियार, इख्तियारी, सियासी हवाले से भी चाहते हैं कि डिसीजन मेकर हो औरत, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे काम की जगह पे हो, उसको हर तरह की फैसला साजी में शामिल किया जाए, उससे बात कराई जाए, उससे पूछा जाए कि क्या है और किस तरह से हम इसको देखें। फिर हम जब ये बात करते हैं कि जब तक कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर सियासी शऊर नहीं आएगा तो आप कैसे तरक्की करेंगे, क्योंकि जो सियासी ख़वातीन हो या सियासी मर्द हो वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है माशरे का कि वो पढ़ता, लिखता, सोचता, समझता है और फैसले जो है सोच समझ के करता है। हमारी कितनी ख़वातीन होती हैं ओवरऑल कि जो कि सियासत से प्यार करती हैं, सियासत से बहुत कम ख़वातीन प्यार करती हैं, और मुझे लगता है सियासत जो है इंसान को इंसान बनाती है। सियासत नहीं हो तो इंसान जानवर है, बग़ैर सियासत के कुछ भी नहीं है। और ये में सियासत का मकसद ये नहीं होता वो जो कहा जाता है घरेलू पॉलिटिक्स, या हमें बचपन से सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हमसे लेटर फॉर्म फिल करा दिया जाता है, किसी भी सियासी एक्टिविटी या सरगर्मी में आप नहीं शामिल होंगे, हमें कहा जाता है कि आप किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मेरा कहने का मकसद वो नहीं है कि जो बार बार यार हमसे सियासत ना करो, यार ये जो तुम घरेलू सियासत औरतें करती हो ना, तो ये हम अपने आप को खुद डाउन कर रहे होते हैं।
ہم خود اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سیاست کی جب بات کرتے ہیں کہ سیاست بیسیکلی شعور دیتی ہے, سیاست آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے, آگے میں زندگی میں اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دیتی ہے, اور آپ جو ہے اپنے فیصلے خود بہتر طریقے سے کریں گے. ویمن امپاورمنٹ, ویمن ایکویلٹی, ویمن ایکویٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں, یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن آپس میں ہم لوگ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ بات سنیں, آپ کو 4 لوگ آ کے وہ تقریریں کر کے چلے جائیں, بات چیت کر کے چلے جائیں اور اللہ اللہ خیر سے اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیسے کرنا ہے, ہم نے بہتری کیسے لانی ہے, ہم نے کس طرح سے ریزسٹنس کرنی ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے کام کے لیے, اپنی فیصلے حاصل کرنے کے لیے, اپنے جبر کو ختم کرنے کے لیے سیاست بھی کرنی ہے اور بات کو سمجھنا بھی ہے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں چھوٹے چھوٹے گروہ بنائیں یا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ایک نہیں ہوں گے, اور جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے. ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت اور اس کی ایک, جب تک کہ آپ بات سنے بغیر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ بندہ بات کر رہا ہے یا یہ بندی بات کر رہی ہے, نہیں, یہ تو کم بات کرتی ہے. کہ آپس میں جب تک کہ آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, ایک دوسرے کو نہیں سنیں گے, تب تک کہ آپ کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں لے کر آ سکیں گے. میں غلط کہہ رہی ہوں؟ پھر اتنا زیادہ سارے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, مجھے بہت کم شعر یاد ہوتے ہیں, ایک شعر سنا دیتی ہوں اگر سیریس ہیں تو, لیکن وہ شعر بھی سیریس ہے, سوری. ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہی کہو. ہر طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کہتے رہیں کہ ایک بندہ آپ کے ظلم کر رہا ہے, گھر میں کسی قسم کا بھائی یا باپ بہن آپ کی بات نہیں سن رہی, امی نہیں سن رہی, وہ ہر طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ آپ ہر گھر میں ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو وہ چیز آپ سنے بغیر فیصلے کرتے رہے, اور آپ یہ کہیں اپنے بچوں کی باتیں سنے بغیر. یہ جو خاص طور پہ یہ جو ینگ گرل ہے نا, ان کی باتوں, اس وقت جو آپ کی 21st سینچری ہے یہ بہت چینج ہو چکا ہے, باوجود ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے. آپ کی فنگر ٹپ پہ آج کل پوری دنیا ہے گوگل پہ, تو ان کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں. آپ سنیں, سمجھیں. جب تک کہ آپ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے, سمجھیں گے, اور بعد میں آپ ان سے یہ کہیں ہم نے تمہیں یہ کہا تھا, ہم نے تمہیں یہ کہا تھا, تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تو کوشش کریں, یہاں پہ جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں میری, جن کی بہنیں ہیں چھوٹی, یہاں پہ جن کی بیٹیاں ہیں, آپ ان کی باتوں کو سنیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں, اور یقین کریں یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزاریں گی اگر آپ ان کی سن لیں, کیونکہ یہ بہتر فیصلہ آپ کی بات مل کے اور سن کے اور سمجھ کے کر سکیں گی. کیونکہ یہ ابھی بچیاں ہیں, آپ ان کو جب ایک میچیورٹی کے ساتھ سنیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ برابری کی بنیاد پہ ان سے کہیں گے کہ ہاں, لیکن حکم دے کر کروائیں گے تو نہیں ہوگا. جو میرے شعر کا مطلب تھا وہ ہے کچھ اور, لیکن بات اسی طرح سے مجھے لگتی ہے کہ آپ مسلسل کسی بھی قسم کا جبر کرتے رہیں, چاہے وہ گھریلو جبر ہو, چاہے وہ ریاستی جبر ہو, چاہے وہ صوبے کی لیول پہ جبر ہو, اور آپ کہیں یہاں پہ تو سب کچھ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک کہ ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے تب تک کہ ہمیں کچھ, بلکہ ایک سب سے بڑا اور بھی مسئلہ ہے خواتین کے ساتھ نا, تاریخی طور پہ بھی خواتین کی جو ہسٹری لکھنے والے ہیں نا وہ بھی مرد ہیں, تو انہوں نے خواتین کے چیپٹر پورے اڑا دیے ہیں. وہ تھوڑا بہت ڈاکٹر مبارک کا ہی بتا دیتے ہیں, ایک آدھ ہمارے کچھ ہسٹورین پرسنز ہیں وہ لکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں عورتوں کی, جبکہ یہ تو دنیا وجود میں عورت سے آئی ہے, عورت نے ہی آپ کی دھرتی کا پہیہ پہلے چلایا ہے. جب تو یہ عورتوں کی جو تاریخ ہی ہمیں نہیں مل رہی تو ہم کس طرح سے عورتوں کو بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں اب تاریخ اپنی خود لکھنی ہے, ہمیں اپنی تاریخ خود لکھنی ہے, ہمیں اپنی بات خود کرنی ہے, ہمیں اب اٹھ کھڑے ہونا ہے. اب ہم کسی اور سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتے کہ آپ ہمیں بار بار آ کے بتائیں, کوئی باہر سے آئے, کوئی یہاں سے آئے اور وہ ہمیں سمجھائے. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنا ہے, اور وہ سارا آپ کے پاس شعور آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس, اخبار, کتابیں, ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ ریئلائز کریں کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خاص طور پہ یہ جو بلوچ خواتین ہیں, بلوچ معاشرے میں آپ لوگوں کے پاس تو
दूसरी और माशरे की जो बुराइयां हैं वो नहीं है, ख़ास तौर पे जैसे जहेज जैसे मामलात हैं। आपके यहाँ शादी के लिए लड़कियों पे उस तरह का प्रेशर नहीं होता जिस तरह के लड़कों का प्रेशर होता है, लेकिन और माशरों में इस तरह से नहीं है। बहुत सारे माशरों में सिर्फ इतनी ज़्यादा तलाक़ें या औरत को जला दिया जाता है ना, सिर्फ जहेज ना लाने पर। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत हो रहा है या सिर्फ बुरा ही हो रहा है। आपको अपनी इन सारी चीज़ों में से अपने लिए रास्ते तलाश करनी है। नई ज़िंदगी ढूंढने के लिए, नई मंजिलें तलाश करने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा, खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा और सियासी तौर पे आपको शऊर हासिल करना होगा। शुक्रिया। Geeshtaru nuqtani ahwalan sarboge hatra follow و لایک بکنید وش نیوز فیسبوک پیجا و سبسکرایب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل و بجنید گنٹیه بٹنا